میری اور اس کی شادی لو میرج تھی، مگر اس کے گھر والوں کو مجھ پر اتنا یقین نہیں تھا کہ میں ان کی بیٹی کو خوش رکھ پاؤں گا یا ہمیشہ یوں ہی چاہتا رہوں گا۔ اس لیے انہوں نے نکاح کے وقت مجھ سے بیٹی کے نام پر گھر، زیور اور کچھ زمین لگوا لی تھی، تاکہ کل کلاں کو میں ان کی بیٹی کو چھوڑ بھی دوں تو ان کی بیٹی کے پاس سر چھپانے کو جگہ ہو اور کما کر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ زمین تو ہو، کیونکہ تب میرے ذہن میں ان کی بیٹی کو چھوڑنے کا خواب خیال بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے میں نے ہر وہ چیز خوشی خوشی اس کے نام لگا دی۔ میری سوچ یہی تھی کہ جو کچھ اس کا تھا وہ میرا بھی تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ آنے والے وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آ گیا۔ اچانک سے میری محبت نفرت میں بدل گئی۔ میری سب تدبیریں مجھ پر ہی الٹ پڑنے لگیں۔ میں نے جو ہر چیز بیوی کے نام لگوا رکھی تھی اس وقت کو پچھتانے لگا۔ اب اگر میں بیوی کو طلاق دیتا تو میرے ہاتھ سے ہر چیز نکل جاتی جو میں نے اپنی بیوی کے نام لگا رکھی تھی۔ اس لیے مجھے اسے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ نظر آیا، وہ بھی اس صورت میں کہ میری بیوی کسی نہ کسی طرح سے مر جائے۔ اب میں اپنی بیوی قتل کر کے جیل بھی نہیں جانا چاہتا تھا، اور میری یہ بھی خواہش تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنی بیوی سے جان چھڑوا لوں۔ اس کے لیے مجھے کوئی اور حل نظر نہ آیا، تو میں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کو مختلف ذرائع سے اتنی اذیت دی کہ وہ تنگ آ کر موت کو گلے لگا لے، لیکن پھر بھی میں اپنی خواہش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میری بیوی کا نام جویریہ شہباز تھا۔ وہ انتہا کی خوبصورت اور خوبصیرت لڑکی تھی۔ میں اسے محبت کا دعوے دار تھا، لیکن اس نے کبھی میری طرف شادی سے پہلے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میرا گھرانہ چونکہ معاشی طور پر مضبوط تھا، جب میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میرے لیے رشتہ مانگنے میری محبوبہ کے گھر چلے گئے۔ جب انہوں نے میری محبوبہ سے میرے متعلق پوچھا تو میری محبوبہ نے کسی قسم کے جذبات کا اظہار نہ کیا اور اپنی رضا کو والدین کی رضا کے سپرد کر دیا۔ اپنے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے حسب نسب کے حساب سے مجھے یقین تھا کہ یہ رشتہ مجھے مل جائے گا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے دینے سے انکار کر دیا گیا۔ میں نے والدین کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا تو میرے والدین میری ضد کے آگے ہار گئے، اور انہوں نے میری محبوبہ کے گھر والوں کو ان کے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے پریشرائز کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کروا لی، اور یوں میری محبوبہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ اپنی طرف سے اس کے والدین نے خوب تسلی کی کہ ان کی بیٹی کو آنے والے وقت میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اور تب اپنی محبوبہ کی محبت میں جو چیز بھی اس کے والدین کہتے گئے میں کرتا گیا۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں میرا یہ عمل میرے لیے کتنا بڑا پچھتاوا بن جائے گا۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ چند ماہ پہلے میں اور میری بیوی موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے میری بیوی کا ایک بازو ضائع ہو گیا۔ جب وہ ایک بازو سے محروم ہو گئی تو نہ صرف اس کا حسن کم پڑ گیا، بلکہ وہ گھریلو کام کاج کے قابل بھی نہ رہی۔ گھر میں کام کاج کے لیے ملازمین تو موجود تھے، لیکن بیوی کا صحت مند ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہمارے خاندان میں مختلف پارٹیز کے موقع پر میاں اور بیوی ایک ساتھ جاتے ہیں، اور دونوں کی ایک ساتھ تصاویر بھی وہاں بنوائی جاتی ہیں۔
लेकिन अब जब मेरी बीवी एक बाजू से माजूर थी तो मुझे उसके साथ खड़े होते हुए भी शर्म आती थी। अब मैं अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी शादी करना चाहता था और उस बीवी के होते हुए मेरे साथ कोई और लड़की शादी करने के लिए राजी नहीं हो रही थी। मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता था क्योंकि तलाक की सूरत में कसीर दौलत मेरे हाथ से निकल जाती। मुझे और कोई सूरत ना हुई तो मैंने अपनी बीवी को अजियत देना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरी बीवी हाथ से माजूर हो चुकी थी। उसे भी पता था कि अगर मैं यहां से निकाली गई, धुतकारी गई तो मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं होगा। उसकी भी ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी तरह उसका घर बना रहे, इसलिए वो मेरी अजियत सहती रही और घर छोड़कर ना गई। मैं भी बीवी को तलाक नहीं दे सकता था, इसलिए अजियत देता रहा ताकि तंग आकर वो खुद ही अपनी जिंदगी का खात्मा कर ले। लेकिन मेरे लाख अजियत देने के बावजूद भी मेरी बीवी ने खुदकुशी ना की तो मजबूरन मुझे उसकी जान लेना पड़ी। मैंने अपनी तरफ से बेगम की जान लेने का जो महफूज तरीन रास्ता चुना वो कुछ यूं था कि मैंने अपनी बीवी को कुछ नशा आवर अद्वियात पिलाई। जब वो होश हवास से बेगाना हो गई तो उसके जिस्म को मजबूती के साथ बिस्तर पर बांध दिया और लोहे की एक जंजीर को उसके जिस्म और बाजू के साथ लपेटकर इलेक्ट्रिक तार से जोड़ दिया और उसे बिजली सप्लाई से मुंसलिक करके करंट चालू कर दिया। यूं इलेक्ट्रिक करंट लगाकर उसकी जान ले ली। उसकी जान लेने के बाद उसके जिस्म को रस्सियों से आजाद कर दिया, जंजीर को खोल दिया, उसकी लाश को उठाकर इलेक्ट्रिक बोर्ड के करीब रखा और उसके पास इस्त्री की नंगी तार रख दी ताकि ऊपर से आने वाले हर शख्स को यही लगे कि ये कुछ ना कुछ बिजली का काम कर रही थी और इसे करंट लग गया है। उसके बाद खुद घर से बाहर निकल गया और जब मेरी वालिदा ने उसकी लाश को देखा तो उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। मेरी वालिदा की आवाज सुनकर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोगों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। डॉक्टर से पहले मैं खुद उसकी मौत की तस्दीक कर चुका था। उसके बाद मुझे भी इत्ला दी गई और मेरी बेगम के घर वालों को भी इत्ला कर दी गई। मेरी बेगम के घर वाले मुझ पर मशकूक हो गए और उन्होंने पुलिस को बुलाकर मुझ पर शक का इजहार कर दिया। जब लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया तो उसमें से नशा आवर अद्वियात पिलाए जाने का इंकशाफ हो गया। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके जब मुझ पर 3rd डिग्री का टॉर्चर किया तो मैंने अपना जुर्म मान लिया और आज मैं जेल में कैद हूं। जेल के अंदर मुझे सबसे गलीज तरीन बैरक में रखा गया है। यहां हर वक्त एक अजीब सी घुटन रहती है। मैंने अपनी बीवी से जान छुड़ाने के लिए उसकी जान ली थी, लेकिन आज मेरी ख्वाहिश है कि काश एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बीवी जिंदा होकर आए और मेरी खैरियत पूछे, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं है। शुरू शुरू में मेरे घर वालों ने कोशिश की कि मेरी जमानत हो जाए। उन्होंने मेरे केस की पैरवी भी की, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी छोड़ दिया। इस वक्त मैं अपने रब के रहम के सहारे पर अपनी सजा पूरी कर रहा हूं। लेकिन जब किसी को अपना जुर्म बताता हूं और साथ ये बताता हूं कि मैं रब्बे करीम के सहारे पर हूं, तो लोग मुझे बताते हैं कि तुमने रब की मखलूक पर रहम नहीं किया, तो रब तुम पर कैसे करेगा रहम। लोगों की ये बात सुनकर मैं रो पड़ता हूं और हैरत की बात यह है कि मेरे
आंसुओं पर भी किसी को कोई रहम नहीं आता। मगर मैं आप सब लोगों को ये नसीहत करना चाहता हूं कि जिससे आप निकाह करते हैं ना, उसे बने ताल्लुक को आप सारी जिंदगी निभाने का अहद करते हैं। और जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कोई भी हादसा पेश आ सकता है। आप या उसमें से कोई एक बीमार हो सकता है, कोई एक माजूर हो सकता है। तो इस सूरत में दोनों को हक नहीं पहुंचता कि दूसरे को छोड़ दे, बल्कि छोड़ने के नाम पर उसकी सांसें छीन ले। मैंने ये जुर्म किया और मेरा खुदा गवाह है कि अगर आज मुझे मौका मिले तो मैं ऐसा गुनाह करने के मुतालिक सोचूं भी ना। मगर चूंकि मैं तो ये गुनाह कर चुका हूं, लेकिन आप लोग आज भी इस गुनाह से पाक हो। मेरा आपको यही मशवरा है कि कभी भी ऐसा जुल्म और गुनाह ना करना। दोस्तों, ये थी जेल में पड़े अपनी मौत का इंतजार करने वाले एक कैदी की कहानी, जो अपनी कहानी में आप सबके लिए एक बहुत बड़ी नसीहत रखता है। मेरा फर्ज था आप सब तक उसका पैगाम पहुंचाना, सो मैंने अपना फर्ज निभाया। अब आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये आप पर मुनहसर है। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर रहे।